जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। थोड़ा विश्राम का ख्याल रखना है। हर जियो कट्ठा नहीं पढ़ना। हर ते थोड़ा रुक जाना है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया। जो भाई साहब सिंह जी ने अर्थ किए हैं कि हरि ने रब ने जिंद ए शरीर के अंदर रख के, गुफा का मतलब शरीर गुफा, वाजा पवन बजाया, पवन का वाजा बजाया यानी बंदे नूं बोलन की शक्ति। हरि ने जियो गुफा अंदर रख के दा मतलब है शरीर विच जिंद पा के वाजा पवन बजाया दा मतलब पवन का वाजा बजा दिता जो वज रहा है, बोल रहा है, बंदे नूं बोलन की शक्ति दी, बोलन की ताकत दी। तैद समुचे भाव नूं असीं फिर समझ लवीए। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया दा समुचा भाव है कि हरि ने हुक्म दे अंदर रजा पाने विच शरीर दे अंदर जान पा के ते ए शरीर नूं बोलन दी सत्या दित्ती, बोलन दी शक्ति दित्ती। अगला बचन करदे ने वजाया वाजा पाउण। वजाया वाजा पाउण दा मतलब बोलन दी शक्ति दित्ती, बोलन दी सत्या दित्ती। जिन जिहवा दित्ती बोले। वजाया वाजा पाउण दा मतलब बोलन की शक्ति दित्ती। नौ द्वारे प्रगट किए, 10वां गुपत रखाया। जिथे शरीर विच जान पाई, बोलन की शक्ति दित्ती। 9 द्वारे का मतलब 9 गोलका, 9 इंद्रियां प्रगट कीतियां, प्रतख तौर पर जो दिस रही ने। जिवें 2 अखां ने, नक है, मुंह है, कान ने, लिंग और गुदा है। ये 9 द्वारे ने जो प्रतख ने, जो सामने नजरी आ रहे हैं। 10वां गुपत रखाया, जो 10वां ज्ञान इंद्रा है वो गुपत रखिया है परदे विच, वो बाहर नहीं दिसता। दिमाग 10वें का मतलब दिमाग, ब्रेन। जिवें अखां, नक आदि साडे शरीर के अंग ने ना, एवें 10वीं जो इंद्री है वो है दिमाग, ब्रेन, जो साडा एक टुकड़ा है, अंग है, जो साडे सारे शरीर दे नू कंट्रोल करता है। ये बारे आप सारे समझते हो। इत्थे 10वें द्वार का मतलब योगियां वाला 10वां द्वार नहीं है जिहदे विच प्राण चढ़ाने ने, जिहदे विच तुसां ध्यान लगाना है, समाधियां लानियां ने। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ 10ਵਾਂ द्वार नहीं है, क्योंकि गुरमत ने उस 10वें द्वार की कोई होंद प्रवान नहीं की। 10वां द्वार जो गुरबाणी के अंदर शब्द वरत्या है वो ब्रेन वास्ते वरत्या है। आप महान कोश विच वेख सकते हो, भाई साहब सिंह जी डी लिट उन्हां दा टीके विच आप वेख सकते हो। होर विद्वान भी जो 10वें द्वार का अर्थ है वो दिमाग कर रहे हैं। गुरबाणी के अंदर जदों आप ध्यान नाल पढ़ोगे ना, तो गुरबाणी दे विच दिमाग शब्द आप नूं नहीं मिलेगा। दद्दे नाल सिहारी, मम्मे नाल कन्ना और गग्गा, दिमाग, ये शब्द आप नूं गुरबाणी विच नहीं मिलेगा। गुरबाणी दे अंदर दिमाग की जगह ते 10वां द्वार वरत्या गया है। तो 10वां द्वार का मीनिंग की हो गया जी? एक इस तरह अनम्यूट रहिंदियां होइयां ही आप बोलोगे तो थोड़ी एक पक्याई हो जाएगी। 10वां द्वार का मतलब की हो गया? दिमाग। बोलो सारे अपने अपने घर च बैठे। 10वां द्वार का अर्थ हो गया दिमाग। ते दिमाग गुप्त रखिया है। हुण गुप्त क्यों रखिया है? देखो, जे दिमाग मेरे जां तुहाडे मोढे उत्ते लगा हुंदा, इत्थे रखिया हुंदा उत्ते खुला, तां की वो दिमाग चल जांदा? मिट्टी घट्टा पै के खराब होना, कोई थोड़ा जिहा हथ मारदा, थोड़ी सट वजदी। दिमाग रखिया भी पिछले पासे अगीची च। और दिमाग दी जिहड़ी साडे सिर दी खोपरी है, ये हड्डी भी बड़ी मजबूत है, सारियां हड्डियां नालों ज्यादा मजबूत है, क्योंकि बड़ी कीमती चीज है। दिमाग ने कंट्रोल करना है। देखो, मैनूं साइंस बारे पता नहीं बहुता,
लेकिन जिन्ना पढ़ी दा थोड़ा बहुता जो डॉक्टर वीर दसदे ने साइकोलॉजिस्ट साइकैट्रिक दा जिन्ने भी पढ़े लिखे लोग ने कि साडे दिमाग दे विच देखो किन्ने सारे नर्वस वो अपने न्यूरॉन्स वगैरह ने 12.5 अरब न्यूरॉन्स जिस चों 10 अरब न्यूरॉन्स केवल साडे दिमाग दे विच ही ने। दिमाग ही साडे हर सारे शरीर नूं कंट्रोल करता है। दिमाग राही ही असीं सोचते हां, दिमाग राही ही असीं अपने चंगे माड़े फैसले लैंदे हां। जे कोई दिमाग दी नाड़ियां जो आ रहीआं ने उन्हां चों कोई ब्लॉक हो जाए ते कई वार हदरंग जां ऐसियां बीमारियां लग जांदियां ने ना, इनू चंगी तरह जिन्ना मर्जी पढ़िया वाचिया जा सकता है। दिमाग बारे किन्ने लंबे चौड़े लैक्चर ने, किताबां ने, किन्ना सारा इहदे बारे खोजां होईयां ने, इहदे बारे आप सारे जानदे हो किन्नी कीमती चीज़ है। तां गुरु पातशाह जी सानू समझा रहे ने कि अकाल पुरख दी रजा दे अंदर इह शरीर दी रचना हुई है। इह शरीर गुफा दे अंदर यानी शरीर दे विच जिंद है, जान है, सत्या है और नाल वाजा पवन वजाया बोलन दी शक्ति दित्ती है। 9 ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਨੱਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪੈ ਕੇ, ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆਨ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਝ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ। 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਜੇਬ ਕਤਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾ ਕੇ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਤਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ, ਜਿਨਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਉੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੱਬ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਗਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਘਟ ਘਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਗਾ ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਿਕ, ਯਾਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ। ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ, ਨਵਨਿਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ। ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਊਡਾ ਊੜ ਚੜਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਸੈਸ ਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਵੋ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆਂ ਨਾ ਖਾਉ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡਾ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਨੰਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੂੜ ਆਨੰਦ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਪਾ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਵਜਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। 10ਵਾਂ ਜੋ ਦੁਆਰ, 10ਵਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਉਹਦੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਨੰਦ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੂਝ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ, ਖੇੜੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਣੇ ਉਤਾਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ 39 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵੇ। ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਣਾ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸੋਚਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਬੋਲਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਮਨ, ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਓ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-9 ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਸੂਖ ਬਾਹਰ ਫੁਨ ਸੁਖਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਕਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਪੰਚ ਵਰਤਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ। ਤੀਜਾ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਹਿਰਦਾ। ਚੌਥਾ ਘਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸੋ ਘਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੁਤਬਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਛੇਵਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ 72 ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ 6-7 ਮੀਨਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਘਰ ਦੇ, ਸਰਗਮ, ਪ੍ਰਸਥਾਰ ਔਰ ਤਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਲੀ। ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 16 ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਨਾ, 3 ਤਾਲ 16 ਮਾਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਓ। ਸੱਚੇ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਿਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤੀਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਕੀਏ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤੀਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪਤੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਲ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਈਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੈਸ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤੀਲਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ, ਮਨੱਕੇ, ਕਿਸਮਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੜਛੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਖੀਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੀਰ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ।
लेकिन ना पतीला चक्कीए, ना चौल विच पाईए, ना दुध पाईए, ना गैस ऑन करिए, लेकिन गल्लां करी जाइए। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਥੋੜਾ ਬਣਨੀ। ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, बनावटी जा काम करना, विखावे दा कि बाहरों धर्मी होना लेकिन अंदरों होर कुछ होना, अंदर होर ते बाहरों होर। सच्चे घर दा मतलब सच्ची प्रीत दे नाल, सच्ची मानसिकता दे नाल, दिलों रब दी जिहड़ी सिफत सलाह है दिलों गाओ, तुहाडे दिल विच प्रीत होवे, तन मन धन करके इन्हां गुणां नूं अपना लो, अंदरों बाहरों एक होवो। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਸੱਚੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਾਵ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ यानी बाणी दे उत्ते अमल करो, उस प्रीत के नाल सच्ची जिंदगी नूं इस तरह अपनाओ। ये नहीं कि गल्लां कर लईआं सच दियां जिवें मैं कर रहा, गल्लां ते कर लवां लेकिन इन्हां ते अमल ना करा, तां फिर मैनूं इस चीज़ दा लाभ नहीं होगा। उस अवस्था दे विच टिको जिथे सच दे नालों कदे संबंध ना टुटे, यानी गुरु दे नाल, गुरु ज्ञान दे नाल हमेशा जुड़े रहो। ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੋ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਓ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇਂ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾਂਗਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇਂ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਧਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇਂ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵੇਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਭਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਤੁਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵੇਂ। ਬੁਝਾਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਖੇੜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੂਝ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸੁਣਾ, ਸੱਚ ਵੇਖਾਂ, ਸੱਚ ਕਮਾਵਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇਮ ਨੇ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ, ਇਹਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੁਹੀਲਾ, ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵਹਿ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁਹੀਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ,
सच्चे घर सत्संगत के अंदर गाई जाती है, गुरु की हजूरी विच गाई जाती है, और ये सच्चे घर विच गानी चाहिए है, सच्चे दिलों गानी चाहिए है, तन मन करके गानी चाहिए है, सच्ची सोच दे नाल गानी चाहिए है, और सानू सच दे नाल जिहड़ा है वो बिल्कुल जुड़ना चाहिए है, सच्चे राह ते तुरना चाहिए है, सच्ची सिफत सलाह सच्चे मनों करनी चाहिए है। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ,